आपके चेहरे पर थोड़ा स्माइल आए। आमेन। एक हस्बैंड वाइफ होते हैं, आज ऑलरेडी मैरिज एनिवर्सरी भी है। एक हस्बैंड वाइफ होते हैं, तो वाइफ को जो है एक दिन एक सपना आता है। तो वाइफ हस्बैंड के पास आकर बोलती है, सुनिए जी, मैंने एक सपना देखा है। मेरे सपने में आप जो है मेरे बर्थडे पर एक नेकलेस, एक रिंग और एक ब्रेसलेट जो है आप मुझे गिफ्ट में दे रहे हैं। मैंने ऐसा सपना देखा, इसका क्या मीनिंग है? उसने पूछा। तो हस्बैंड ने बताया, थोड़ा सोचा, उसके बाद हस्बैंड ने कहा कि ठीक है, रुक जाओ, बर्थडे आने तक रुक जाओ। तो फिर कुछ ही दिनों में जो है वाइफ का बर्थडे था। अब हस्बैंड एक गिफ्ट बॉक्स लेकर जो है वाइफ को जो है तोहफा देते हैं। वाइफ जो है बहुत खुश हो जाती है और गिफ्ट बॉक्स खोलती है। गिफ्ट बॉक्स खोलते उसमें एक किताब होती है। उस किताब के ऊपर लिखा रहता है हाउ टू इंटरप्रेट ड्रीम्स, जो है सपने का अर्थ को कैसे अनुवाद करना है, इसकी जानकारी का एक पुस्तक होता है। आमेन। तो आप समझे होंगे सपना, जो ये आपको ये जोक समझ में आया कि नहीं? तो आशा कर रही थी, वो ये बताना चाहती थी इनडायरेक्टली कि मुझे ब्रेसलेट चाहिए, मुझे नेकलेस चाहिए और मुझे एक रिंग चाहिए। तो हस्बैंड ने सपना का अर्थ कैसे समझना है उसकी किताब लाकर दे दिया कि पढ़कर जान लो कि ब्रेसलेट का मीनिंग क्या है और अंगूठी का मीनिंग क्या है और नेकलेस का मीनिंग क्या है। तो कई बार जो है मनुष्य हमें खुश नहीं कर पाते हैं, हमारी आशाएं पानी पानी हो जाती हैं। लेकिन जिस परमेश्वर को हमने विश्वास किया है वो हमारे जो है आवश्यकताओं को जानता है, वो हमें खुश करना जानता है। हालेलुया। हस्बैंड वाइफ के बीच में बर्थडे में गिफ्ट नहीं मिला, मैरिज एनिवर्सरी में गिफ्ट नहीं मिला, इसलिए ये सोचकर अपना दिन को खराब करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे बड़ा गिफ्ट एक फैमिली लाइफ के लिए ये होता है कि आप दोनों साथ हैं और प्रेम बना हुआ है। ये हस्बैंड वाइफ के लिए बड़ा तोहफा है। बर्थडे का सबसे बड़ा ये गिफ्ट ये होता है कि आप भले चंगे हैं और अब भी जीवित है। प्रभु आपके ज़िंदगी में बड़े कार्य करना चाहता है। आमीन। तो बर्थडे का गिफ्ट मिले या ना मिले, मैरिज एनिवर्सरी का गिफ्ट मिले या ना मिले, अपना मूड कभी भी ऑफ ना करें। प्रभु ब्लेस करे। आइए प्रभु के वचन में हम जाएंगे। भाई एलिशा अनुवाद के लिए आगे आएंगे। आवाज क्लियर है क्योंकि बारिश हो रही है। పర్లేదండి ఓకే। उत्पत्ति की पुस्तक 5वां अध्याय। ఆదికాండము 5వ అధ్యాయము। आज हमारा वचन का टॉपिक है वॉक विथ गॉड। ఈ రోజు మన వాక్య యొక్క సందేశం దేవునితో నడవటం, परमेश्वर के साथ चलना। దేవునితో మన యాత్రను కొనసాగించటం। सभी कहेंगे एक बार, परमेश्वर के साथ चलना। ప్రతి ఒక్కరు ఒకసారి చెప్దామా, దేవునితో నడవటం। आमीन। ఆమేన్। प्रभु के साथ चलना हमारी जिंदगी के लिए बड़ी आशीष की बात है। దేవునితో నడవటం మన జీవితానికి గొప్ప ఆశీర్వాదకరమైన విషయం। उत्पत्ति की पुस्तक 5वां अध्याय उसका 21 से 24 तक यदि हम पढ़े, ఒకవేళ ఆదికాండం 5వ అధ్యాయము 21వ వచనం నుండి 24వ వచనం వరకు ఒకవేళ చదివితే, एक ऐसे व्यक्ति को हम देखते हैं जो परमेश्वर के साथ बहुत सालों तक चलता रहा। ఒక వ్యక్తిని మనం చూడగలుగుతున్నాం, అనేక సంవత్సరములు దేవునితో నడిచాడు। पढ़ेंगे 5वां अध्याय 21वां वचन से लेकर 24वां वचन तक। చదువుదామా 5వ అధ్యాయం 21వ వచనం నుండి 24వ వచనం వరకు। హానోకు 65 ఏండ్లు బ్రతికి మెతుషలాను కనెను. హానోకు మెతుషలాను కనిన తర్వాత 300 ఏండ్లు దేవునితో నడుచుచు కుమారులను కుమార్తెలను కనెను. హానోకు దినములన్నీయు 365 ఏండ్లు. హానోకు దేవునితో నడిచిన తరువాత దేవుడు అతని తీసుకొని పోయెను గనుక అతడు లేకపోయెను। हिंदी में पढ़ेंगे 21 से लेकर 24 तक। जब हानोक 65 वर्ष का हुआ तब उससे मतुशेला का जन्म हुआ। मतुशेला के जन्म के पश्चात हानोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई।
इस प्रकार हानोक की कुल आयु 365 वर्ष की हुई। हानोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, फिर वह लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। हालेलुया। హల్లెలూయా. एक अद्भुत व्यक्ति के जिंदगी के बारे में बाइबल में कुछ ही वचनों में लिखा गया है। ఒక అద్భుతమైన వ్యక్తి కొరకు వాక్యంలో కొన్ని వచనాలే రాయబడ్డాయి. अगर पवित्र आत्मा परमेश्वर और भी लिखवाते तो बहुत अच्छा होता। ఒకవేళ పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఇంకను రాయించి ఉంటే ఇంకా బాగుండేది. लेकिन इनके बारे में हिब्रानियों की पत्रिका में भी एक वचन लिखा हुआ है। ఈయన కొరకు హెబ్రీయులకు రాసిన పత్రికలో కేవలం ఒక వచనమే రాయబడ్డాది. इब्रानियों की पत्री 11वां अध्याय में आएंगे, హెబ్రీయులకు రాసిన పత్రిక 11వ అధ్యాయానికి उसका వద్దాం. 5वां वचन। 5వ వచనం. इब्रानियों की पत्री 11वां अध्याय 5वां वचन। 11:5 హెబ్రీయులకు రాసిన పత్రిక. विश्वास ही से हानोक उठा लिया गया कि मृत्यु को ना देखे और उसका पता नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था और उसके उठाए जाने से पहले उसकी यह गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। విశ్వాసాన్ని బట్టి హానోకు మరణము చూడకుండునట్లు కొనుపోబడను. అతడు కొనుపోబడక మునుపు దేవునికి ఇష్టడై ఉండెనని సాక్ష్యం పొందను కాగా దేవుడు అతన్ని కొనుపోయిను గనుక అతడు కనబడలేదు. आमीन। ఆమేన్. अद्भुत जो है गवाही इस जो है प्रभु के जन के बारे में लिखा गया है। ఒక మంచి సాక్ష్యము దేవుని యొక్క సేవకుని కొరకు రాయబడి ఉంది. बाइबल में जो है सिर्फ 2 ही भक्त लोग हैं जो शारीरिक मृत्यु को नहीं देखे। దేవుని వాక్యంలో కేవలం ఇద్దరు వ్యక్తులే శారీరకమైన మరణంను రుచి చూడలేదు. एक हानोक है जिन्होंने शारीरिक मृत्यु नहीं देखा, ఒక వ్యక్తి హానోకు శారీరకమైన మృత్యును చూడలేదు. और दूसरा भविष्यद्वक्ता एलिया, उन्होंने भी शारीरिक मृत्यु को नहीं देखा। మరలా ఏలియా అనే ప్రవక్త ఆయన కూడా శరీరం యొక్క మరణంను రుచి చూడలేదు. बाकी सब जो है शारीरिक मृत्यु से ही वो जो है मर गए। మిగతా వారందరూ కూడా శారీరకమైన మరణంతోనే మరణించారు. हानोक के विषय में लिखा है कि हानोक जब 65 वर्ष का हुआ तो उसने मतुशेला को जन्म दिया, और मतुशेला के जन्म के पश्चात 300 साल तक हानोक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। హానోకు 65 ఏండ్లైన తర్వాత మెతుషెలను కన్నాడు. అటు తర్వాత 300 ఏండ్లు దేవునితో నడిచాడు. 300 साल परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा, 300 సంవత్సరములు దేవునితో నడుస్తూనే ఉన్నాడు. और ये 300 साल में भी उसके बहुत सारे बेटे उत्पन्न हुए और बेटियां उत्पन्न ఈ हुई। 300 సంవత్సరంలో కూడా అనేక కుమారులను కన్నాడు, అనేక కుమార్తెలను కూడా కన్నాడు. हानोक उठा लिए जाने तक यदि उसके उम्र को गिना गया है तो 365 उसकी कुल आयु बताया गया है। హానోకుని దేవుడు లేపబడేంత వరకు ఆయన వయసు ఎంత రాయబడి ఉన్నదంటే మొత్తము 365 ఏండ్లు. लेकिन प्रभु के साथ चलने वाले वर्ष 300 है। కానీ ప్రభుతో నడిచే సంవత్సరములు 300. अपने लिए उसने जिया 65 वर्ष, తన కొరకు జీవించాడు 65 ఏండ్లు. और परमेश्वर ने जो गिनती गिना है प्रभु के लिए जिया है 300 साल। కానీ దేవుడు లెక్క చూసినప్పుడు 300 ఏండ్లు ఆయన దేవునితో నడిచాడని లెక్క अपने लिए చూస్తున్నాం. कमती जिया है, परमेश्वर के लिए ज्यादा जिया है। తన కొరకు తక్కువ సంవత్సరాలు జీవించాడు కానీ దేవుని కొరకు ఎక్కువ సంవత్సరాలు జీవించాడు. 65 वर्ष उसने क्या किया हम नहीं जानते। మొదటి 65 సంవత్సరాలు ఏం చేశాడో మనకు తెలియదు. 65 वर्ष उसने कैसे बिताया हम नहीं जानते మొదటి हैं। 5 సంవత్సరం ఎలా గడపాడో మనకు తెలియదు. ये 65 साल जो 65 इयर्स है वो प्रभु के साथ नहीं चल पाया। ఈ మొదటి 65 సంవత్సరంలో దేవునితో నడవలేకపోయాడు. लेकिन मेतुशेला के जन्म के पश्चात कुछ बदलावट जो है हम हानोक के जिंदगी में देखते हैं। గాను మెతుషెల జన్మించిన తర్వాత కొన్ని మార్పులు మనము ఇతని యొక్క జీవితంలో మనం చూస్తున్నాం. उसने निर्णय लिया कि मैं अब परमेश्वर के साथ साथ चलूंगा। అతను ఇప్పుడు ఏం నిర్ణయించుకున్నాడంటే నేను ఇప్పటి నుండి నేను దేవునితో నడుస్తాను. उसके उठा लिए जाने से पहले ही उसके बारे में ऐसी टेस्टिमनी जो है फैलने लगी कि हानोक परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला व्यक्ति है। హానోకు లేపబడేంత వరకు ఆయన ఎలాంటి సాక్ష్యం పొందాడంటే ఆయన దేవునికి ఇష్టడైన వ్యక్తుడు. इब्रानियों की पत्रिका 11वां अध्याय 5वां वचन में हमने इसी के विषय में पढ़ा है। ఇబ్రానీయులకు రాసిన పత్రిక 11వ అధ్యాయము 5వ వచనంలో మనం ఈ విషయాన్ని మనం చదువుకున్నాం. उठा लिए जाने से पहले उसको ऐसी जो है उसके बारे में गवाही जो है मिली है
कि हानोक परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला व्यक्ति है। ఆయన లేపబడేంత వరకు ఎలాంటి సాక్ష్యం పొందాడంటే లేపబడే ముందు లేపబడే ముందు వరకు ఎలాంటి సాక్ష్యం పొందాడంటే ఆయన దేవునికి ఇష్టడైన వ్యక్తి. परमेश्वर को प्रसन्न कर रहा था, इसलिए परमेश्वर ने सोचा कि ये व्यक्ति जो है नेचुरल डेथ को फेस करना नहीं है। ఈయన దేవుని సంతోషపరుస్తున్నాడు. అయితే దేవుడు ఏం అనుకున్నాడంటే ఈయనకి సాధారణమైన మరణం ఇవ్వకూడదని, उसको मौत ही नहीं आना है, ఆయనకు మరణమే రాకూడదని. और प्रभु उसको उठा लिया। అప్పుడు ప్రభువుని ఆయనని ఎత్తుకుని పోయాడు. हालेलुया। హల్లెలూయా. बाइबल में पहला रैप्चर जो है हम हानोक की जिंदगी में देखते हैं। ఇది మనము మొట్టమొదటిగా ఇది దేవుడు లేపబడటం అనేది మొదటి వ్యక్తి కొరకు మనం చూస్తున్నాం. हालेलुया। హల్లెలూయా. दो बातें उसकी जिंदगी में है, రెండు విషయాలు అతని జీవితంలో మనం प्रभु के చూస్తున్నాం. साथ साथ चलना, దేవునితో నడవటం, परमेश्वर को प्रसन्न करना। దేవునికి ఇష్టడై ఉండటం. हालेलुया। హల్లెలూయా. प्रभु के संग संग चलने का क्या अर्थ है? దేవునితో నడవటం దానికి అర్థం ఏమిటి? परमेश्वर को प्रसन्न करना कैसे कर सकते हैं? దేవునికి ఇష్టడై ఉండటం, అతన్ని ఎలాగ మనము దేవుని ఎలాగ ఇష్టపరచవచ్చు? क्या परमेश्वर के साथ चलने के लिए अपने परिवार को छोड़ देना है? మనం దేవునితో నడవాలంటే మనం కుటుంబాన్ని విడిచిపెట్టాలా? परमेश्वर के साथ साथ चलने के लिए, परमेश्वर को खुश करने के लिए क्या परिवार को छोड़ देना है? మనం దేవునికి ఇష్టడై ఉంటాం, దేవునితో నడటం అంటే మనం కుటుంబాన్ని విడిచిపెట్టాలా? हानोक के विषय में लिखा है कि हानोक परमेश्वर के साथ साथ चलने पर भी उसके द्वारा और भी बेटे और भी बेटियां उत्पन्न हुई। కానీ హానోకు గురించి ఏం రాయబడి ఉంది? దేవునితో నడవటం విషయం రాయబడి ఉంది, కానీ అయినను అతను కుమారులను కుమార్తెలు కూడా కన్నాడు. बहुत सारे बच्चे, అనేకమైన కుమారులు కుమార్తెలు, बहुत ही बड़ा फैमिली, చాలా పెద్ద కుటుంబం, बहुत बड़ा जिम्मेदारी, చాలా పెద్ద బాధ్యత. लेकिन तब भी परमेश्वर के साथ चलने में सफल रहा। అయినను దేవునితో నడిచే విషయంలో జయం పొందాడు. हालेलुया। హల్లెలూయా. बहुत सारी पृथ्वी संबंधित उसके जो है जिम्मेदारियां थी, ఎన్నో భూ సంబంధమైన విషయాలైన బాధ్యతలు ఉన్నాయి, लेकिन परमेश्वर को खुश करने के लिए वो आगे था। కానీ దేవునికి ఇష్టమైన కార్యం చేయటంలో ముందున్నాడు. अगर एक व्यक्ति परमेश्वर के साथ साथ चलता है, ఒకవేళ ఒక వ్యక్తి దేవునితో నడిస్తే, परमेश्वर को प्रसन्न करता है, ఒకవేళ దేవునికి ఇష్టపూర్వకంగా ఉంటే, भजन संहिता 112 और उसका वचन 1 और 2 इस प्रकार कहता है। 112 ఒక కీర్తన గ్రంథం ఏం చెప్తుందంటే, 112 पहला और दूसरा वचन, 112వ కీర్తన 1, 1, 2. యెహోవాయందు భయభక్తులు గలవాడు ఆయన ఆజ్ఞలను బట్టి అధికంగా ఆనందించువాడు ధన్యుడు. వాని సంతతి వారు భూమి మీద బలవంతులగుదురు. యథార్థవంతుల వంశము వారు దీవింపబడుదురు. या की स्तुति करो, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा का भय मानता है और उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है। उसका वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा, सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी। యెహోవాను స్తుతించుడి, యెహోవాయందు భయభక్తులు గలవాడు ఆయన ఆజ్ఞలను బట్టి అధికంగా ఆనందించేవాడు ధన్యుడు. వాని సంతతి వారు భూమి మీద బలవంతులగుదురు, యథార్థవంతుల వంశపు వారు దీవింపబడుదురు. आमीन। ఆమేన్. में जो है हानोक के विषय में लिखा है कि हानोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था। హానోకు విషయంలో ఏమని రాయబడి ఉంది? ఆయన దేవునితో నడిచాడు, परमेश्वर को उसने खुश किया, దేవునిని సంతోషపరిచాడు. परमेश्वर ने इसके बदले उसके संतान को ब्लेस किया। దానికి ప్రతిఫలంగా ఆ ప్రభువు ఆయన సంతతిని ఆశీర్వదించాడు. हालेलुया। హల్లెలూయా. हानोक का जो पहला बेटा है मेतुशेला, హానోకు యొక్క మొదటి కుమారుడు మెతుషెల. परमेश्वर ने उसकी आयु को इस पृथ्वी के सारे मनुष्यों से अधिक जो है ब्लेस किया। దేవుడు తన మెతుషెల యొక్క వయస్సుని ఈ భూమి మీద ఉన్న ప్రతి ఒక్క మనుషుని కంటే అధిక వయస్సును ప్రభువు అనుగ్రహించాడు. 969 इयर्स जो है मेतुशेला इस पृथ्वी पर जीवित रहा। 969 సంవత్సరములు భూమి మీద నివసించాడు ये మెతుషెల. आशीष मेतुशेला को कैसे मिली? ఈ ఆశీర్వాదం యొక్క వయసు ఎలాగ అనుగ్రహించబడ్డది మెతుషెలకు? क्योंकि उसके पिता हानोक परमेश्वर को प्रसन्न करके जी रहा था। ఎందుకంటే తన తండ్రి దేవుని సంతోషపరిచి నడిచాడు. परमेश्वर का भय मानने वाले व्यक्ति का संतान जो है प्रभु के द्वारा बहुत आय से आशीष पाता है। దేవుని యొక్క భయభక్తులు గల
కుటుంబము చాలా ఆశీర్వదించబడుతుంది ఆ సంతతి. यदि माता पिता के रूप में आप परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले लोग हैं तो आपके बच्चों के ऊपर आशीष उतर कर आएगी। ఒకవేళ తల్లిదండ్రుల రూపంలో మీరు దేవుని సంతోషపరిచేవారు అయితే మీ కుటుంబం మీ సంతతి చాలా ఆశీర్వదించబడి ఉంటుంది. परमेश्वर के साथ साथ चलने वाले परिवार जो है बहुतायत से ब्लेस होगी। దేవునితో నడిచేవారు కుటుంబం చాలా ఆశీర్వదించబడుతుంది ఉన్నతంగా. परमेश्वर के साथ कैसे चले, దేవునితో ఎలా నడవాలి, परमेश्वर के साथ चलने का क्या अर्थ है? దేవునితో నడవటం ఏమనే అర్థం? परमेश्वर के साथ चलने का अर्थ है कि परमेश्वर को खुश करना। దేవునితో నడిచే దాని అర్థం ఏమిటంటే దేవునిని సంతోషపరచటం. परमेश्वर को कैसे खुश कर सकते हैं? దేవుని ఎలాగ సంతోషపరచవచ్చు? परमेश्वर के वचन के अनुसार जब हम जिएंगे तो परमेश्वर को हम प्रसन्न कर सकते हैं। దేవుని ఆజ్ఞానుసారంగా వాక్యానుసారంగా నడిస్తే మనం దేవునిని ఆనందపరచవచ్చు. मत्ती सुसमाचार में మత్తయి సువార్త फरीसी जो है और सद्दुकी और जो है शास्त्री ये लोग मनुष्यों को प्रसन्न करने के लिए जी रहे थे। పరిసయ్యులు శాస్త్రులు సద్దూకైలు వారు మనుషులను సంతోషపరిచేవారుగా నడిచారు. यीशु मसीह ने उनके बारे में कहा कि तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए, मनुष्यों को खुश करने के लिए करते हो। యేసు ప్రభు వారి గురించి ఏం చెప్పారంటే నువ్వు మనుషులను చూపించడానికి మనుషులను సంతోషపరచడానికి మీరు నడుస్తున్నారు. परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए जब हम जीने लगेंगे तो कुछ मनुष्यों को हमें दुख करना होगा। కానీ దేవుని సంతోషపరిచే విషయంలో మనం జీవిస్తే మనుషులకు మనం దుఃఖపరచవచ్చు. कभी कभी मनुष्य हमसे जो है कंप्लेन भी करने लगेंगे, అప్పుడప్పుడు మనుషులు మన మీద కంప్లైంట్ వేస్తారు, నిందలు వేస్తారు. लेकिन परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए जो जीता है वो परमेश्वर के लिए ही उसे जीना है। కానీ దేవుని సంతోషపరిచే ఆనందపరిచే విషయంలో చూస్తే వాళ్ళు దేవునినే సంతోషపరచాలి. नए नियम में परमेश्वर के साथ कोई कैसे चल सकता है? నూతన నిబంధన సమయంలో మన దేవుణ్ణి ఎలాగ సంతోషపరచవచ్చు, परमेश्वर के साथ कैसे चल सकते हैं? దేవునితో ఎలా నడవచ్చు? मत्ती सुसमाचार 16वां अध्याय में आएंगे। మత్తయి సువార్త 16వ అధ్యాయానికి వద్దాం. मत्ती सुसमाचार 16वां अध्याय, మత్తయి సువార్త 16వ అధ్యాయానికి వద్దాం. उसका 24वां वचन में पढ़ रही हूँ। నేను 24వ వచనం నుండి నేను చదువుతున్నాను. तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। అప్పుడు యేసు తన శిష్యులను చూచి ఎవడైనాను నన్ను వెంబడింపగోరిన ఎడల తన్ను తాను ఉపేక్షించుకొని తన సిలువనెత్తుకొని నన్ను వెంబడింపవలెను. प्रभु के पीछे कोई चलना चाहता है तो अपने आप का इनकार करना है। ప్రభువుని వెంబడించేవారు తన్ను తాను నిరాకరించుకోవాలి, ఉపేక్షించుకోవాలి, अपने सूली को उठाना है। తన సిలువను ఎత్తుకోవాలి. लूका सुसमाचार 14 अध्याय, లూకా సువార్త 14వ అధ్యాయము, लूका सुसमाचार 14 अध्याय లూకా సువార్త 14వ అధ్యాయము उसका 27वां वचन, 27వ వచనం. जो कोई अपना क्रूस ना उठाए और मेरे पीछे ना आए वह मेरा छेला नहीं हो सकता। మరియు ఎవడైనా తన సిలువను మోసుకొని నన్ను వెంబడింపని ఎడల వాడు నా శిష్యుడు కానేరడు. मत्ती में प्रभु ने कहा कि जो मेरे पीछे आना चाहता है वो अपने आप का इनकार करे और अपना सूली उठाए और मेरे पीछे आए। మత్తయి సువార్తలో ప్రభు ఏం చెప్పారంటే నన్ను వెంబడించేవారు తను ఉపేక్షించుకోవాలి, తన సిలువను ఎత్తుకొని నన్ను వెంబడించాలి. और यहाँ हम लूका में हमने पढ़ा है कि यदि हम सूली ना उठाए, ఇక లూకా సువార్త మనం చూస్తున్నాం ఒకవేళ తన సిలువను ఎత్తుకొనకపోతే, यदि हम अपने आप का इनकार नहीं करते ఒకవేళ हैं తాను ఉపేక్షించుకొనకపోతే, और ना यीशु के पीछे चलते हैं, ఒకవేళ మనం ఆయనను వెంబడించకపోతే, प्रभु कहता है कि वह मेरा छेला नहीं है। అప్పుడు ప్రభు అంటున్నాడు నా శిష్యుడు కాడు. हालेलुया। హల్లెలూయా. क्रूस उठाने का क्या अर्थ है? సిలువను ఎత్తుకొనటం ఏంటి దాని అర్థం? यीशु ने कहा कि सूली उठाना है। యేసు ప్రభు చెప్పారు సిలువ ఎత్తుకోవాలి. सूली नहीं उठाओगे तो मेरा छेला नहीं है। సిలువ ఎత్తుకొనకపోతే నా శిష్యుడు కావు. तो सूली उठाने का क्या अर्थ है? సిలువ ఎత్తుకోవడం ఏంటి దాని అర్థం? हम पिछले दिनों में जो है डेली प्रेयर्स में भी इस वचन को हमने एक बार ध्यान किया था। గత దినాల్లో ప్రతిదినం యొక్క ప్రార్థనలో మనం ఈ వాక్యాన్ని గురించి ధ్యానించాం. यीशु ने भी सूली को उठाया। యేసు ప్రభువు కూడా సిలువ ఎత్తుకున్నాడు. यीशु का जो सूली था वो मृत्यु का सूली था। యేసు ప్రభు ఎత్తిన సిలువ అది మరణకరమైన సిలువ. हालेलुया। హల్లెలూయా. जिस सूली को वो उठा रहे थे उसी सूली पर उनको लटकाया गया। ఏ సిలువనైతే ఆయన ఎత్తారో ఆ సిలువ మీద ఆయనను వేలాడదీసి వేశారు. जिस सूली को प्रभु
हमें उठाने के लिए कह रहा है। కానీ ఏ సిలువనైతే ప్రభు మనల్ని ఎత్తుకోనని చెప్తున్నాడో, प्रभु कहता है कि तू अपनी सूली उठा। ప్రభు చెప్తున్నాడు నీ సిలువని ఎత్తుకోవాలి. हालेलुया। హల్లెలూయా. मेरे सूली को उठा प्रभु नहीं कहता है। ప్రభు ఈ మాట చెప్పటం లేదు నా సిలువని ఎత్తుకోమని. उनका सूली उठाना यानी हमें भी उनकी तरह मरना होगा। ఆయన సిలువ ఎత్తుకున్న దాని అర్థం ఏంటంటే ఆయన లాగానే మనం प्रभु ने ये మరణించటం. नहीं कहा कि मेरी सूली को तू उठा ప్రభు ले, ఈ మాట చెప్పలేదు నా సిలువ ఎత్తుకోమని. मेरी तरह तू भी मर जा। నా లాగానే నువ్వు प्रभु మరణించాలి. ने कहा कि तू अपनी सूली उठा। కానీ ప్రభు చెప్తున్నాడు నీ సిలువని ఎత్తుకో. इसका अर्थ है कि हमारे जिंदगी में हर एक का अलग अलग सूली है। కానీ దీని అర్థం ఏమిటంటే ప్రతి ఒక్కరి జీవితంలో వారి వారి సిలువ ఉంది. आमीन। ఆమేన్. आपकी सूली जो है आपके लिए एक दर्द हो सकता है, మీ సిలువ మీ కొరకు ఒక బాధ ఉండవచ్చు, एक दुख हो सकता है, ఒక బాధ దుఃఖం ఉండవచ్చు. और आप सोचते होंगे प्रभु ये मुझसे सहा नहीं जाता। మీరు అంటున్నారు ప్రభువా ఇది నేను సహించుకోలేకపోతున్నాను. प्रभु कहता है कि उसे उठाओ। ప్రభు చెప్తున్నాడు దాన్ని ఎత్తుకో. वो बोझ लग रहा है प्रभु। అది ప్రభువా అది బరువుగా ఉంది. प्रभु कहता है उठाओ। ప్రభు చెప్తున్నాడు దాన్ని మోయి. अपने आप का इनकार करो నిన్ను నీవు నిరాకరించుకో. और तब मेरे पीछे चलो। అప్పుడు నా వెంబడి రా. प्रभु के संग संग चलना कौन चाहता है? सभी हाथ उठाएंगे। मैं प्रभु के साथ चलना चाहता हूँ। ప్రభుతో నడటం ఎంతమంది అంగీకరిస్తున్నారు? ప్రభువా నేను నడుస్తాను ప్రభుతో. प्रभु के साथ साथ चलने के लिए, उनके पीछे चलने के लिए अपने सूली को उठाना होगा। ప్రభుతో నడటం ప్రభుని వెంబడించడం తన సిలువను ఎత్తుకోవటమే. क्या हम अपनी सूली को उठा सकते हैं? మనం మన సిలువను ఎత్తుకోవచ్చా? क्या हम अपनी सूली को उठाने के लिए तैयार हैं? మనం మన సిలువను ఎత్తుకోవటానికి మనం సిద్ధపడి ఉన్నామా? कई अलग अलग प्रकार की सूलियां हैं। ఎన్నో విధాలైన రకాలైన సిలువలు ఉన్నాయి. आपका सूली किसी और का सूली से मैच नहीं होगा। మీ యొక్క సిలువ ఇంకొక సిలువతో సమానం అవ్వదు. आप कहोगे कि प्रभु मेरे ही जिंदगी में इतने तकलीफ क्यों हैं? మీరు అంటున్నారు ప్రభువా నా జీవితంలోనే ఎందుకు ఇంత కష్టాలు? देखो उस परिवार को देखो प्रभु, वो तो कितने आराम से जी रहे ప్రభువా हैं। కుటుంబాన్ని చూడు ఎంత మంచిగా జీవిస్తున్నారు. आपको नहीं पता उनका दूसरा सूली है। మీకు తెలీదు వారికి వేరే సిలువ ఉందని. आपका सूली उनका सूली अलग है। ఎందుకంటే మీ సిలువ వారి సిలువ వేరే. आपकी समस्या उनकी समस्या अलग है। ఎందుకంటే మీ సమస్య వారి సమస్య వేరే విధంగా आपके ఉంది. आंसू का कारण और दूसरे व्यक्ति के आंसू का कारण अलग మీ है। కన్నీళ్ళ యొక్క కారణము వారి యొక్క కన్నీళ్ళ యొక్క కారణం వేరే విధంగా ఉంది. हालेलुया। హల్లెలూయా. लेकिन उसे उठाना है। కానీ దాన్ని ఎత్తుకోవాలి. यीशु को विश्वास करने वालों की जिंदगी में सब कुछ अच्छा हो जाएगा, ऐसा यीशु ने नहीं कहा। యేసు ప్రభువును విశ్వసించే వారి జీవితంలో అన్ని మంచిగానే జరుగుతాయని ఇలా యేసు ప్రభు ఎన్నడూ చెప్పలేదు. ब्लेसिंग 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 रहेगा। ఆశీర్వాదం ఆశీర్వాదమే ఉంటది. खुशी 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 ఎప్పుడు रहेगा। సంతోషమే సంతోషమే ఉంటది. प्रभु को मान के बपतिस्मा लेने से लॉटरी खुल जाएगा। ప్రభువుని నమ్మి బాప్తిసం తీసుకున్న లాటరీ వస్తుందని, पैसों की कमी नहीं रहेगी। ధనం యొక్క కొదువ ఉండదని. इस सुसमाचार को यीशु ने प्रचार नहीं किया। ఈ సువార్తని ప్రభువు ఎప్పుడు ప్రకటించలేదు. राज्य का सुसमाचार यीशु ने प्रचार किया। ఆయన రాజ్యం యొక్క సువార్తను ఆయన ప్రకటించాడు. राज्य के सुसमाचार में सूली को उठाना है। ఆ రాజ్యం యొక్క సువార్తలు సిలువని మోయాలి. हालेलुया। हालेलुया। क्या हम अपनी सूली उठाने के लिए तैयार हैं? మనం మన సిలువను ఎత్తుకోవడానికి మనం సిద్ధంగా ఉన్నామా? प्रभु ये मेरे लिए दर्द है। ప్రభువా ఇది నా కొరకు చాలా బాధగా प्रभु ఉంది. कहता है कि उठाओ। ప్రభు చెప్తున్నాడు దీన్ని మోయాలి. प्रभु आपको मानने की वजह से कुछ लोग मुझे छोड़ गए। ప్రభువా నిన్ను నమ్ముట వలన కొంతమంది నన్ను విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోయారు. कुछ लोग मेरे दुश्मन बन गए। ప్రభువా కొంతమంది నాకు శత్రువులు అయిపోయారు. प्रभु कहता है कि अपनी सूली को उठाओ। కానీ ప్రభు చెప్తున్నాడు నీ సిలువను ఎత్తుకో. उस दर्द को सह लो। ఆ బాధను సహించుకో. प्रभु आपको अंगीकार करने की वजह से जो है मैं अपने दोस्तों के साथ एंजॉय नहीं कर पा रहा ప్రభువా हूँ। నిన్ను అంగీకరించడం వలన నా స్నేహితులతో నేను సంతోషంగా ఎంజాయ్ प्रभु చేయలేకపోతున్నాను. ने कहा कि हाँ तुझे अपने आप का इनकार करना है। అవును నిన్ను నువ్వు ఉపేక్షించుకోవాలి. कुछ बातों का इनकार तुम्हें करना है। అవును కొన్ని విషయాల్ని కొన్ని మాటల్ని నువ్వు నిరాకరించాలి. अगर उन बातों का इनकार नहीं करोगे ఒకవేళ నీవు ఆ మాటల్ని అంగీకరించకపోతే, और सूली को नहीं उठाओगे, ఒకవేళ నీ సిలువను ఎత్తుకొనకపోతే, मेरे पीछे नहीं चलोगे, నా వెంబడి రాకపోతే तो तुम मेरे योग्य नहीं हो। నా యోగ్యుడవు కావు. हालेलुया। హల్లెలూయా. प्रभु चाहता है कि हम सूली को उठाए। ప్రభు కోరుకుంటున్నాడు సిలువను మోయాలని. जब यीशु मसीह ऐसा प्रचार कर रहे थे, ఎప్పుడైతే యేసు ప్రభువు ఏగలాగా ప్రకటించడం మొదలు పెట్టాడో, आरंभ में जब यीशु मसीह अद्भुत कार्यों को कर रहे थे, ప్రారంభంలో యేసు ప్రభు అద్భుత కార్యాలు జరిగించాడు. बंधनों से छुटकारा दे रहे थे, బంధకం నుండి విడిపించాడు.
रोटियों को दुगना तिगना कर रहे थे। ఆ రొట్టె మోకలను చాలా విస్తారంగా విస్తరింపచేశాడు. अद्भुत और आश्चर्य और चिन्हों को देखकर भीड़ की भीड़ यीशु के पास आने लगी। అద్భుతమైన ఆశ్చర్యమైన సూచక్రియలను చూసి చాలా సమూహంగా అతను వెంబడించారు. जब यीशु मसीह राज्य का सुसमाचार प्रचार करने लगे కానీ ఎప్పుడైతే యేసు ప్రభువు రాజ్యంను గూర్చిన సువార్త ప్రకటించడం कि మొదలుపెట్టాడో, मेरे पीछे चलना चाहते हो तो अपने आप का इनकार करो। నా వెంబడించగోరుతున్నావా అయితే నిన్ను నువ్వే ఉపేక్షించుకో. मेरे पीछे चलने से यदि तुम्हारी माँ रोक रही है तो माँ को अप्रिय जानो। ఒకవేళ నన్ను వెంబడించినప్పుడు నీ తల్లి నిన్ను అడ్డగిస్తే నీ తల్లిని విడిచిపెట్టు. तुम्हारा पिता यदि जो है मेरे पीछे चलने से रोक रहा है तो तुम्हारे पिता को मुझसे अधिक प्रेम मत करना। ఒకవేళ నీ తండ్రి నన్ను వెంబడించే విషయంలో అడ్డుపరుస్తున్నాడా అయితే నీ తండ్రిని విడిచిపెట్టు. मुझसे ज्यादा प्रेम मत करना। నన్ను నాకంటే అధికంగా ప్రేమించకు. तुम्हारा भाई या तुम्हारी बहन या तुम्हारे रिश्तेदार मेरे पीछे चलने से तुम्हें रोक रहे हैं। ఒకవేళ నీ అన్నదమ్ములు నీ బంధువులు ఒకవేళ నన్ను వెంబడించే విషయంలో నిన్ను అడ్డుపరుస్తున్నారంటే उनको अधिक प्रिय मत जानना। వారిని అధికమైన ప్రీతికరంగా వారిని చూడవద్దు. अपने आप का इनकार करो। నిన్ను నువ్వు ఉపేక్షించుకో. मेरे लिए मरना भी पड़े तो तुम्हें तैयार रहना నా होगा। కొరకు మరణమైనా సరే నువ్వు సిద్ధంగా ఉండు. तुम्हें सूली उठाना होगा। నీవు సిలువెత్తుకోవాలి. मेरे पीछे चलना होगा। నన్ను వెంబడించాలి. मेरे बातों का पालन करना నా होगा। మాటలను అనుసరించాలి. यीशु जब ये प्रचार कर रहे थे యేసు ప్రభు ఎప్పుడైతే మాటలను ప్రకటించడం మొదలు పెట్టాడో, उनका भीड़ जो है धीरे धीरे कम होने लगा। మెల్లమెల్లగా ఆయన వెంబడించిన సమూహం మెల్లమెల్లగా తగ్గిపోయింది. इतना तक कम हो गया कि आखिरी में केवल 12 बचे। ఎంత తక్కువైపోయారంటే కేవలం 12 మంది మిగిలారు. प्रभु ने कहा कि तुम भी क्यों नहीं चले गए। ప్రభు అంటున్నాడు మీరు కూడా ఎందుకు వెళ్ళలేదు. एक चेला कहता है प्रभु अनंत जीवन की बातें आपके अलावा और कहां पर ఒక है। శిష్యుడు అంటున్నాడు నిత్య జీవన మాటలు నీవు తప్ప ఎక్కడ ఉన్నాయో ప్రభు. हाँ मेरे प्रियो, హా ప్రియులారా, यीशु के पीछे चलने का उद्देश्य है अनंत जीवन को प्रवेश करना। యేసు ప్రభువుని వెంబడించటం అంటే నిత్య జీవంలో ప్రవేశించటం. अनंत जीवन के लिए यीशु के पीछे चलना। నిత్య జీవం కొరకు మనం యేసుని వెంబడించాలి. हालेलुया। హల్లెలూయా. आशीषों के लिए नहीं, ఆశీర్వాదం కొరకు కాదు, अच्छे नाम के लिए नहीं, మంచి పేరు కొరకు కాదు, इस दुनिया की आशीषों के लिए नहीं, ఈ లోకానుసారమైన ఆశీర్వాదం కొరకు కాదు, स्वर्ग राज्य के लिए। కేవలం పరలోక రాజ్యం కొరకు. इन्हीं को प्रभु कहता है कि ये मेरे योग्य हैं। ఇలాంటి వారి కొరకే ప్రభు చెప్తున్నాడు వీరే నా యోగ్యులని. इन्हीं के विषय में प्रभु कहता है कि ये मुझे प्रसन्न करने वाले लोग हैं। వీరి విషయంలోనే అంటున్నాడు వీరే నన్ను ఆనందపరిచే బిడ్డలని. हानोक 300 साल परमेश्वर के साथ चला। హానోకు 300 సంవత్సరం దేవునితో నడిచాడు. 300 साल परमेश्वर को प्रसन्न करते रहा। 300 సంవత్సరంలో కూడా దేవునికి ఇష్టడై ఉన్నాడు. कितने बार हम जो है परमेश्वर को प्रसन्न करने के विषय में असफल हो जाते हैं। ఎన్నిసార్లు మనం దేవునికి ఇష్టమైన కార్యంలో మనం విడిచిపెట్టబడుచున్నాం. रिश्तेदारों को खुश करने के लिए कई बार परमेश्वर को दुख कर देते हैं। ఒకవేళ మనం బంధువులు సంతోషపరచాలని మనం ఒక్కొక్కసారి మనం దేవుని దుఃఖపరుస్తున్నాం. अपने बाहर के मित्रों को खुश करने के लिए परमेश्वर को दुख देने लगते हैं। బయట ఉన్న స్నేహితుల కొరకు మనం దగ్గరున్న దేవుని మనం దుఃఖపరుస్తున్నాం. दुनिया के प्यार के लिए परमेश्वर को दुख देने लगते हैं। లోకానుసారమైన ప్రేమ కొరకు మనం దేవుని దుఃఖపరుస్తున్నాం. परमेश्वर उन्हीं दिनों को गिनेगा जब आप परमेश्वर को प्रसन्न करते हुए उनके साथ साथ चलते हैं। దేవుడు ఏ లెక్క వేస్తాడంటే మీరు ఎన్ని రోజులు మీరు ప్రభువుని ఇష్టపూర్వకంగా జీవిస్తాడో దాన్ని లెక్కలో వేస్తాడు. एक बार याद करिए कि आप उद्धार पाकर कितने साल हुए हैं। ఒకసారి జ్ఞాపకం చేసుకోండి మీరు రక్షించబడి ఎన్ని సంవత్సరాలు कुछ అయింది. लोग 25 साल हुआ होगा, कुछ 20, कुछ 10, कुछ 15, 18 या फिर जो है 3 साल या 1 साल आपका हुआ होगा। ఒకవేళ మీకు అయి ఉండవచ్చు, కొంతమందికి 25, 25 తర్వాత 18, 3 సంవత్సరాలు, 1 సంవత్సరం కూడా అయి ఉండవచ్చు రక్షించబడి. इतने सालों में कितने दिन और कितना समय प्रभु के साथ आप चले हैं। ఇన్ని సంవత్సరంలో ఎన్ని దినాలు ఎంత సమయము మీరు దేవునితో నడిచారు. उठा लिए जाने से पहले हमारी एक गवाही होनी चाहिए। ఆరోహణం అయిపోయిన मुंदु తర్వాత मुंदु मुंदु ఆరోహణం అయ్యే ముందు మనం ఒక సాక్షిగా జీవించాలి. उठा लिए जाने से पहले हमारी ये गवाही होनी चाहिए कि हम परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले लोग हैं। ఎత్తబడేకి ముందు మనము ఏ సాక్ష్యం పొందాలంటే మనం దేవునికి ఇష్టమై ఉన్నామని సాక్ష్యం పొందాలి. हानोक की जिंदगी में ये गवाही थी, इसीलिए वो उठा लिया హాను गया। యొక్క జీవితంలో ఈ సాక్ష్యం ఉంది, అందుకే ఎత్తబడ్డాడు.
क्या हमारी जिंदगी में ये गवाही आ सकती है? మన జీవితంలో కూడా ఇలాంటి సాక్ష్యం రావచ్చా? क्या परमेश्वर कह सकता है कि ये मुझे प्रसन्न करने वाली बेटी है, ये मुझे प्रसन्न करने वाला बेटा है? దేవుడు చెప్పగలుగుతాడా ఈయన నన్ను నాకు ఇష్టమైన కుమార్తె నాకు ఇష్టడైన కుమారుడని? ये मेरे 7 साल चलने वाला बेटा है, क्या परमेश्वर कह सकता है? ఈయన నాతో నడిచేవాడని దేవుడు చెప్పగలుగుతాడా? इसके लिए प्रभु ने आपके परिवार को छोड़ने के लिए नहीं कहा, ఇందుకొరకు దేవుడు నీ కుటుంబాన్ని విడిచిపెట్టాలని దేవుడు अपनी కోరటం లేదు. नौकरी को छोड़ने के लिए नहीं మీ कहा, ఉద్యోగాన్ని విడిచిపెట్టాలని దేవుడు अपने కోరటం जिम्मेदारियों को లేదు. छोड़ने के लिए नहीं మీ कहा, బాధ్యతలు విడిచిపెట్టాలని దేవుడు కోరటం లేదు. उसको करते हुए परमेश्वर के साथ चलना, దాన్ని చేస్తూ కూడా దేవునితో నడవటం. अपनी नौकरी में परमेश्वर को प्रसन्न करना। మీ ఉద్యోగంలో దేవునికి ఇష్టంగా ఉండటం. जहां आप नौकरी करते हैं, जिस जगह पर आप व्यापार करते, काम करते, क्या वहां परमेश्वर को आप प्रसन्न करते हैं? మీరు ఎక్కడైతే ఉద్యోగం చేస్తున్నారో, వ్యాపారం చేస్తున్నారో, పని చేస్తున్నారో అక్కడ మీరు దేవునికి ఇష్టంగా ఉంటున్నారా? क्या परमेश्वर आपको देखकर खुश होता है? మిమ్మల్ని చూసి దేవుడు ఆనందిస్తున్నాడా? क्या वहां पर ईमानदारी है? అక్కడ మీరు యథార్థంగా क्या ఉన్నారా? वहां पर आपकी अच्छी गवाही है? అక్కడ మీకు మంచి సాక్ష్యం ఉందా? जहां कॉलेज में आप पढ़ते हैं, जहां स्कूल में आप पढ़ते हैं, क्या वहां आप परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं? ఎక్కడైతే మీరు స్కూల్లో కాలేజీలో చదువుతున్నారో అక్కడ మీరు దేవునికి ఇష్టమైన కార్యాలు क्या జరిగిస్తున్నారా? आपके टीचर्स के सामने आपकी अच्छी गवाही है? మీ టీచర్స్ ముందుకి మీకు మంచి సాక్ష్యం ఉందా? अपने मित्रों के बीच में क्या आपकी अच्छी गवाही మీ है? స్నేహితుల ముందు మీకు మంచి సాక్ష్యం ఉందా? क्या आप परमेश्वर को वहां पर प्रसन्न कर रहे हैं? అక్కడ మీరు దేవుణ్ణి ఇష్టపరుస్తున్నారా? हालेलुया। హల్లెలూయా. अंतिम दिनों की कलीसिया में ऐसा देखा जाएगा कि विश्वास जो है कम हो जाएगा। అంత్యకాల దినములలో సంఘంలో విశ్వాసం తక్కువైందని మనం చూడబోతున్నాం. अंतकाल के दिनों की कलीसिया में जो है पाखंडीपन अधिक नजर आएगा। అంతిమ కాల దినంలో సంఘంలో చాలా భ్రష్టమైన కార్యాలు మనం చూడబోతున్నాం. पाखंडीपन यानी वेशधारणा। కపటి లోక్. हालेलुया। హల్లెలూయా. कपट जो है अधिक नजर आएगा। ఎక్కువ వేషధారణ నకిలీ మనం చూడబోతున్నాం. भक्ति का भेष तो धारण करेंगे, लेकिन भक्ति की शक्ति उनके अंदर नहीं रहेगी। భక్తి అనే వేషం వేస్తారు కానీ భక్తిలో శక్తిని మనం చూడలేం. विश्वासी नाम रहेगा, लेकिन विश्वास नहीं रहेगा। విశ్వాసం యొక్క పేరును మాత్రం చూస్తాం కానీ విశ్వాసం యొక్క విశ్వాసాలు కనిపించరు. कलीसिया के भीतर पवित्र लोगों की तरह रहेंगे, लेकिन कलीसिया के बाहर दूसरी जिंदगी रहेगा। సంఘంలో ముందు చాలా సంఘాలతో పవిత్రులాగా ఉంటారు కానీ బయట మాత్రం చాలా అపవిత్రులుగా ఉంటారు. पाखंडीपन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा వేషధారణ చాలా విస్తరించబోతుంది. और सब देखने पर एक जैसा भक्त लोग ही नजर కానీ आएंगे, కనిపించినప్పుడు ఒక్కసారి భక్తి పరులుగా కనిపిస్తారు और सबके सब भेड़ की तरह दिखाई కానీ అందరు देंगे। గొర్రెలాగే కనిపిస్తారు. लेकिन कौन जो है भेड़िया के भेष में है, कौन बकरी के भेष में है, सिर्फ परमेश्वर ही पहचान पाएगा। కానీ ఎవరు గొర్రెలాగా ఉన్నాయి, ఎవరు తోడేలాగా ఉన్నాయి ప్రభువే గమనించగలుగుతాడు. हालेलुया। హల్లెలూయా. धोखा ना खाए। మోసపోకండి. अंत के दिनों में भक्तिहीनता बढ़ जाएगी। అంతిమ దినాల్లో భక్తిహీనత విస్తరించుతుంది. भक्ति इससे काउंट नहीं होता है कि हम चर्च में आकर बैठे हैं। భక్తి దీనిలో లెక్కించబడదు మనం చర్చిలో ఎంతకాలం మనం కూర్చుంటున్నామని. चर्च में आकर बैठे हैं, इससे अटेंडेंस है, तो इससे जो है हमारी भक्ति गिनी नहीं जाती। మనం చర్చిలో కూర్చుంటున్నాం, అటెండెన్స్ వేసిన దీని వలన మన భక్తి లెక్కించబడదు. यहाँ पर जो सीखे हैं, बाहर जाकर वो हमारी जिंदगी में नजर आता है, उसे हम भक्ति कहते हैं। మనం ఇక్కడ ఏం నేర్చుకుంటున్నామో అది మన జీవితం క్రియారూపం కనిపిస్తే అదే భక్తి యొక్క లెక్కల్లో మనం లెక్కించబడుతుంది. हाल ही में हमारे फैमिली में हम एक जो है सेवक का एक मैसेज वीडियो देख रहे थे, ఇప్పుడు కొన్ని దినాల్లో నేను ఒక సేవకుల యొక్క నా కుటుంబంలో వీడియోలు చూస్తున్నా. और उस वीडियो में वो सेवक एक अच्छा एग्जाम्पल देता है, ఆ వీడియోలో సేవకు మంచి ఉదాహరణ చెప్పాడు ఏంటంటే, और वो उदाहरण मैं आपको भी बताना ఆ चाहूंगी। ఉదాహరణ మీకు కూడా చెప్పాలనుకుంటున్నాను. हालेलुया। హల్లెలూయా. एक लड़का रहता है, ఒక యవనస్తుడు ఉంటాడు. बहुत जो है घुमक्कड़ लड़का है, చాలా తిరుగులాడేవాడు. यहाँ वहां घूमते रहता है, ఇటు అటు తిరుగుచుండేవాడు. काम धंधा कुछ नहीं है, ఏ పని పాట లేదు. बस आवारागर्दी करता रहता కేవలం है। ఇటు అటు తిరుగుతున్న రోడ్డు మీద సవారీ చేస్తూ ఉంటాడు. तो एक बार एक व्यक्ति ने उसे देखा ఒకసారి వ్యక్తి ఆయన చూశాడు, और उसे बुलाया, ఆయన పిలిచాడు. तू बेकार में यहाँ वहां घूमते रहता है, నువ్వెందుకు ఇలాగలాగా బేకారుగా తిరుగుచున్నావు? तुम कुछ नौकरी कर सकते हो ना। ఏదైనా పని చేయొచ్చు కదా. उसने कहा कि मुझे कोई काम नहीं देता है। ఆ కుర్రాడు అంటున్నాడు నాకు ఎవరు పని ఇవ్వటం లేదు. तो उसने कहा कि मेरे पास एक काम है,
ఆ కుర్రాడు వాడితో అతను చెప్పాడు, నా దగ్గర ఒక పని ఉంది, क्या तुम उस काम को करने के लिए तैयार हो? నీవు ఆ పని చేయటానికి సిద్ధంగా ఉన్నావా? उसने कहा कि कुछ भी काम होगा मैं करने के लिए ఏ तैयार हूँ। పనైనా సరే నేను చేయటానికి సిద్ధంగా फिर से ఉన్నాను. सोच लो, क्या तुम काम करने के लिए तैयार हो? మరొకసారి ఆలోచించుకో, నీవు పని చేయటానికి సిద్ధంగా ఉన్నావా? उसने कहा हाँ हाँ सर मैं काम करने के लिए तैयार हूँ। అవునవును సర్జీ, నేను పని చేయటానికి నేను ప్రిపేర్ గా ఉన్నాను. उसने कहा कि हमारे जो है फॉरेस्ट में जो है एक भालू मर गया है ఫారెస్ట్ లో ఒక ఎలుగుబంటి చనిపోయింది అక్కడ అడవుల్లో. और उसका भालू का जो है चमड़ा, सिर, उसका जो है ऊपर का ढांचा जो है हमारे फॉरेस्ट में है। అక్కడ ఎలుగుబంటి యొక్క తల, చర్మము మొత్తం కూడా మా మా యొక్క అక్కడ ఫారెస్ట్ ఆఫీస్ లో ఉంది. और तुम्हें एक काम करना होगा, నువ్వు ఒక పని చేయాలి. तुम्हें उस जो है भालू का जो है उस चमड़े को, उस सिर को पहन लेना है। ఆ ఎలుగుబంటి యొక్క తలను, ఆ ఆ ఆ యొక్క చర్మమును నువ్వు వేసుకోవాలి. और तुम्हें जो है जू में जो है अब बैठकर भालू की तरह एक्टिंग करना है। నువ్వు తర్వాత జూలో కూర్చుని ఆ ఎలుగుబంటి లాగానే నీవు వేషం వేయాలి, తర్వాత పని చేయాలి. क्योंकि हमारे जो है जू में जो है बहुत सारे लोग टूरिस्ट आते हैं देखने के लिए, अभी भालू मर गया है तो इसलिए लोग कम हो जाएंगे। ఎందుకంటే జూలో చాలా మంది వస్తున్నారు, ఎలుగుబంటి చనిపోయింది, అందుకే చాలా మంది దుఃఖపడతారు, అందుకని ఆ ఎలుగుబంటి వేషం వేయాలి అని उसने कहा చెప్పారు. कि ये तो बड़ा आसान काम है, అతను అన్నాడు, ఇది చాలా సులువైన పని. और उसने भालू का जो है भेष को पहन అప్పుడు लिया ఎలుగుబంటి వేషం వేసుకున్నాడు ఆ और కుర్రాడు. जू में बैठ गया। అప్పుడు జూలో కూర్చున్నాడు. अब लोग आ रहे हैं, ఇప్పుడు ప్రజలు వస్తున్నారు. जब लोग आते हैं ये नाचने लगता है। ఆ ప్రజలు వచ్చినప్పుడు గంతులు వేస్తూ ఉంటాడు. एक बार इसके गांव के लोग आ गए, ఒకసారి ఆయన ఉన్న గ్రామంలో ఉన్న ప్రజలు వచ్చారు. उनको देखते ही ये बहुत एक्साइटेड हो गया వారిని చూసి చాలా ఉత్సాహపడ్డాడు. और उत्साह में ज्यादा ही कूदने लगा ఆ ఉత్సాహంలో చాలా ఎగిరెగిరి గంతులు और వేశాడు. कूदने लगा। ఇంకా ఎగిరెగిరి గంతులు వేశాడు. ज्यादा कूदने पर वो जहाँ कूद रहा था वो लकड़ी का मचान था। ఎందుకంటే అక్కడ ఎక్కడైతే ఎరుగుతున్నాడో అది 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 చాలా తత్తలతో, కర్రలతో వేసిన మచాన్ అది. और वो जो है लकड़ी वहां पर छेद हुआ और वो नीचे जाके गिरा। ఆ కర్రలు అక్కడ రంధ్రం వేయబడ్డ తర్వాత కింద పడిపోయాడు. नीचे गिरते ही नीचे जो है शेर का पिंजरा था। ఆ కింద ఎప్పుడైతే పడిపోయాడో సింహం యొక్క అక్కడ అదొంది బోనే ఉంది. इसका तो जान मुंह में आ गया। ఆయన ప్రాణమే నోట్లోనికి వచ్చేసింది. अब मैं क्या करूंगा, ఇప్పుడు నేనేం చేస్తాను? अब तो मैं मर गया। ఇప్పుడైతే నేను చనిపోతాను. शेर उसके सामने आ रहा था, సింహం ఆయనకు ముందుగా వస్తుంది. ये पीछे पीछे जा रहा ఇతను है। వెనక शेर వెళ్తున్నాడు. आगे आ रहा है, సింహం ముందుకు ये వస్తుంది. पीछे पीछे जा रहा है ఈయన వెనక और వెళ్ళొచ్చున్నాడు. जगह नहीं है भागने का। ఇంకా స్థలం లేదు शेर పరిగెట్టడానికి. सामने आ गया, సింహం ముందుకు వచ్చింది. एक चिल्लाने वाला था। ఈయన కేకలు వేయటం शेर ప్రారంభించాడు. ने बोला चुप हो जाओ, ఆ సింహం అన్నది మౌనంగా ఉండు, चिल्लाओ मत, కేకలు వేయద్దు, मैं भी तुम्हारे तरह इंसान हूँ। నేను కూడా నీలాగా వ్యక్తినే. हालेलुया। హల్లెలూయా. तो ऐसा जो है आजकल की जिंदगी में ఒక ఇలాగే ఈ రోజుల్లో ఒక జీవితంలో ऊपर दिखने वाले लोग अलग हैं, పై కనిపించే మనుషులు వేరు, अंदर असली इंसान है। కానీ లోన నిజమైన మనుషులు भक्ति का भेष धारण करेंगे భక్తి యొక్క వేషాన్ని వేస్తారు, लेकिन भीतर कोई शक्ति नहीं रहेगा। కానీ లోన ఏమి సామర్థ్యం ఉండదు. ऊपर से जो है भेड़ की तरह नजर आएंगे పైనేమో గొర్రెలా కనిపిస్తారు, लेकिन अंदर से जो है बकरी की तरह కానీ रहेंगे। లోన మేకలాగా ఉంటారు. इनको पाखंडपन कहते हैं। దీనే భ్రష్టత్వము, వేషధారణ అంటారు. परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा कपट और पाखंडीपन अधिक होगा। దేవుడు చెప్తున్నాడు, అంతిమ దినాలు ఇలాంటి వేషధారణ, ఇలాంటి భ్రష్టత్వము ఉంటాయని. प्रभु की स्तुति जो है सिर्फ होठों से करने वाले लोग रहेंगे। ఎందుకంటే ప్రభువును స్తుతించేవారు కేవలం పెదవులతో స్తుతించేవారు ఉంటారు. आज संडे है बोल के चर्च जाना है बोलकर आएंगे, ఈ రోజు ఆదివారం కదా, ఎలాగైనా చర్చికి వెళ్ళానని వస్తారు. कब टाइम होगा कब मैं भाग जाऊंगा इस सोच में बैठे ఎప్పుడు रहेंगे। టైం అవుతుంది, ఎప్పుడు నేను పరిగెడతాను, ఇదే ఆలోచనతో संडे ఉంటారు. शाम का जो प्लानिंग है उसके बारे में ज्यादा इंटरेस्ट रहेगा। ఆదివారం యొక్క సాయంకాలం యొక్క ప్లాన్ మీద ఎక్కువ ఆలోచన ఉంటది. दोस्तों के साथ घूमने के बारे में ज्यादा इंटरेस्ट रहेगा। స్నేహితులు తిరిగే విషయంలో ఎక్కువ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటది. लेकिन यहाँ बैठकर हालेलुया स्तुति भी बहुत अच्छी तरह बोलेंगे। కానీ ఇక్కడ కూర్చుని హాలేలుయా స్తుతి కూడా చాలా బాగానే చేస్తారు. मंडे से लेकर उनकी जिंदगी देखे तो ना तो एक हालेलुया ना एक स्तुति नजर కానీ आएगी। మండే నుంచి శనివారం చూస్తే వారి జీవితంలో ఒక హాలేలుయా, ఒక స్తుతి ఉండదు. कुछ हम में से कुछ ऐसे भी लोग रहेंगे संडे ढूंढ के बाइबल निकालेंगे, కొంతమంది మనలో కూడా ఎంతమంది ఉంటారు, సండే కేవలం బైబిల్ ని వెతికి తెస్తారు. संडे इसके ऊपर धूल झाड़ के पोंछ के लेकर आएंगे। సండే కేవలం దాని మీద ఉన్న దుమ్మిని దులిపి తీసుకొస్తారు. अगर हम बाइबल सोसाइटी वाले को बुलाए ఒకవేళ మనం బైబిల్ సొసైటీని వారిని పిలిస్తే
ऐसे ही लोग बेस्ट सुंदर सुंदर बाइबल खरीदने के लिए आगे दौड़ेंगे। ఇలాంటి వారు మంచి మంచి బైబిల్ని కొనటానికి ముందు పరిగెడతారు. बाइबल खरीदना गलत बात नहीं है। బైబిల్ కొనుక్కోవటం మంచి మంచి విషయం. फैंसी बाइबल कैरी करना कोई गलत नहीं है, ఫ్యాన్సీ బైబిల్ మోసుకోవటం ఏదో తప్పు పని ఏం కాదు. लेकिन स्टाइल के लिए बाइबल उठाना पाखंडपन है। కానీ స్టైల్ కొరకు బైబిల్ని ఎత్తుకోవటం ఇదే వేషధారణ. अगर परमेश्वर ने आपको पढ़ाई दिया है, ఒకవేళ దేవుడు మీకు చదివిస్తే अपने बाइबल को खोलकर प्रतिदिन पढ़े। మీ బైబిల్ను తెరిచి ప్రతిదినం చదవండి. आज का भेड़ कल भी भेड़ ही रहेगा। ఎందుకంటే ఈ రోజు యొక్క గొర్రె రేపు కూడా గొర్రెగానే ఉంటది. अगर हम नियमित रूप से प्रार्थना करते हैं तो आज का भेड़ कल भी भेड़ ही रहेगा। ఒకవేళ క్రమానుసారంగా మనం ప్రార్థిస్తే మనం ఈ రోజు యొక్క గొర్రె ఎలా ఉందో రేపు కూడా గొర్రెలాగే ఉంటది. कोई देखे या ना देखे प्रभु को प्रसन्न करके जीते हैं तो भेड़ भेड़ की तरह ही रहेंगे। ఎవరు చూసినా చూడకపోయినా దేవునికి ఇష్టపూర్వకంగా వస్తే ఆ గొర్రె గొర్రెలాగా ఉంటది. हालेलुया। హల్లెలూయా. अपने बगल वाले को हाथ देकर सेकंड देकर हिलाकर बोले हम भेड़ हैं। మీ ప్రక్క వారికి చేయకలు చెప్తే నేను గొర్రెను, बोले हम भेड़ हैं। నేను గొర్రెను. बकरी की तरह ना जिए। మేకల్లాగా జీవించకండి. हालेलुया। హల్లెలూయా. सच्चा परमेश्वर के भेड़ बनेंगे। ఒకవేళ నిజమైన సత్యవంతుడైన దేవుని కొరకు నిజమైన గొర్రెలాగా प्रभु ఉందాం. के वचन में लिखा है, దేవుని వాక్యంలో రాయబడి ఉంది. न्याय के दिन परमेश्वर जो है भेड़ को बकरियों से अलग करेगा। న్యాయ ఒక దినాల్లో గొర్రెలను మేకలను దేవుడు వేరుపరుస్తాడు. तब तक कोई अलग नहीं करेगा। అప్పటి వరకు ఎవ్వరు కూడా వేరుపరచరు. भेड़ और बकरी बगल बगल ही बैठे रहेंगे। గొర్రెలు మేకలు పక్క పక్కనే ఉంటాయి. हाथ भी भेड़ और बकरी बराबर मिलाया करेगी। చేతులు కూడా గొర్రెలు మేకలు బాగానే సమానంగానే కలుపుకుంటారు. भेड़ और बकरी एक तरह ही ब्लेस होते रहेगी। ఎందుకంటే గొర్రెలు మేకలు ఒకే సమానంగా भेड़ और ఆశీర్వదించబడతారు. बकरी को बराबर चारा दिया जाते रहेगा। ఎందుకంటే గొర్రెలకు మేకలు ఒకే విధంగా వారికి విత్తనాలు भेड़ వేయబడతాయి. और बकरी को एक ही तरह से जो है रखवाली किया जाएगा। ఎందుకంటే గొర్రెలు మేకలు ఒకే విధంగా వాళ్ళని కాపాడుచూ लेकिन एक ఉంటారు. समय आएगा కానీ ఒక సమయం వస్తుంది भेड़ और बकरी अलग किए जाएंगे। గొర్రెలు మేకలను వేరుపరచటం. हालेलुया। హల్లెలూయా. भेड़ को दाहिनी ओर रखेगा प्रभु, ఎందుకంటే గొర్రెలను కుడి వైపున ప్రభు ఉంచుతాడు. सारी बकरियों को वो बाईं तरफ कर देगा మేకలను ఎడమ వైపున ఉంచుతాడు. और जो है सिर्फ भेड़ को ही स्वर्ग में प्रवेश मिलेगा। అప్పుడు కేవలం గొర్రెలకే పరలోక రాజ్యంలో ప్రవేశం కలుగుతుంది. हालेलुया। హల్లెలూయా. प्रभु हमने भी चारा खाया था। ప్రభువా మేము కూడా మీ విత్తనాలు తిన్నాం కదా. प्रभु हम भी तो आपके द्वारा जो है बचाए गए थे। ప్రభువా మీ ద్వారా కూడా మేము కాపాడబడ్డాం कितने కదా. बार आपने हमें भेड़ियों से बचाया, ప్రభువా ఎన్నోసార్లు తోడేల నుంచి మమ్మల్ని కాపాడావు. लेकिन ये बकरी कभी बदलना नहीं चाहिए। కానీ ఈ మేక ఎప్పుడు మార్పు చెందాలని అనుకోలేదు. हालेलुया। హల్లెలూయా. हानोक 300 साल परमेश्वर के साथ साथ चल रहा था। హానోకు 300 సంవత్సరం దేవునితో నడిచాడు. एक दिन चलकर हम बड़ा जो है बड़ा काम कर दिए हम सोचते हैं। ఒక్క రోజు నడిస్తే మనం గొప్ప కార్యం చేసామని మనం అనుకుంటాం. 300 साल 300 సంవత్సరములు 300 साल 300 సంవత్సరములు अनेक जिम्मेदारियां होते हुए भी, ఎన్నో బాధ్యతలు ఉన్నప్పటికీ కూడా, बहुत सारे बच्चे होते हुए भी, ఎన్నో కుమార్తెలు ఉన్నప్పటికీ కూడా 300 साल परमेश्वर के साथ साथ चल रहा था। 300 సంవత్సరం కూడా దేవునితోనే నడిచాడు. हम में से कुछ ऐसे लोग हैं, మనలో కొంతమంది ఉంటారు 1 घंटा भी ठीक से बैठकर वचन सुनने में तकलीफ होता है। ఒక గంట కూడా కొంచెం కూర్చుని వాక్యం వినడం చాలా కష్టమైపోతుంది. 1 घंटा में भी 10 बार बाहर जाकर आना मन करता है। ఒక గంట సమయంలో కూడా బయటికి వెళ్ళి రావాలని అనిపిస్తుంది. हम कौन सी भक्ति करते हैं? మనం ఏం భక్తి చేస్తున్నాం? 300 साल परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला व्यक्ति 300 సంవత్సరం దేవునికి ఇష్టంగా జీవించిన వ్యక్తి आज हमें चैलेंज कर रहा ఈ है। రోజు మనకు సవాల్ अगर విసురుతున్నాడు. प्रभु हमें 80 साल देता है, ఒకవేళ ప్రభు మనకి 80 సంవత్సరాలు ఇస్తుంటే कितने साल प्रभु के साथ हम चले हैं हमारी गवाही होगी। ఎన్ని సంవత్సరాలు మనం ప్రభుత్వం నడిచామో అదే మనకు సాక్షిగా నిలబడుతుంది. कितने साल हम परमेश्वर को खुश करे हैं। ఎన్ని సంవత్సరాలు మనం దేవుని ఆనందపరిచాం. हालेलुया। హల్లెలూయా. 12वें महीने में पहुंच गए हैं। 12 నెలల్లో మనం ప్రవేశించాం. जनवरी में हम वाचा लेते हैं। జనవరిలో మనం వాగ్దానాలు తీసుకుంటున్నాం. कुछ लोग प्रभु से वाचा बांधते हैं, కొంతమంది ప్రభుత్వ నిబంధన ये साल చేస్తుంటారు. भर प्रभु मैं आपके साथ चलूंगा। ప్రభు ఈ సంవత్సరం అంతా నేను నీతో నడుస్తాను. कितने लोगों ने वाचा को पूरा किया है। ఎంతమంది దేవుని వాగ్దానం నెరవేర్చారు. प्रभु हर प्रेयर में मैं जाऊंगा। ప్రభు ప్రతి ప్రార్థనలో వెళ్తాను. कितने लोगों ने वाचा को पूरा किया ఎంతమంది ఆ है। వాగ్దానాన్ని प्रभु मैं నెరవేర్చారు. कलीसिया के काम में आऊंगा। ప్రభు నేను సంఘం యొక్క పనిలో వస్తాను. प्रभु मैं सुसमाचार प्रचार ప్రభు करूंगा। నేను సువార్తను हर ప్రకటిస్తాను. दिन मैं बाइबल पढ़ूंगा। ప్రతిదినం నేను బైబిల్ చదువుతాను. प्रभु हर दिन मैं प्रार्थना करूंगा। ప్రభు ప్రతిదినం ప్రార్థన सबके చేస్తాను. साथ मेल मिलाप से रहूंगा।
रहूंगा, అందరితో కలిసిమెలిసి मैं ఉంటాను, और गुस्सा नहीं ఇక करूंगा, కోపపడను, और शराब नहीं ఇక पीऊंगा, త్రాగుడు తాగను, मैं और सिनेमा नहीं ఇక देखूंगा, సినిమాలు చూడను, और पाप की तरफ नहीं ఇక जाऊंगा, పాపం వైపు చూడను, गाली गलौज नहीं ఇంకా करूंगा। నేను ఏమి గొడవలకు వెళ్ళను. निर्णय लेना बहुत आसान है, నిర్ణయం తీసుకోవడం చాలా సులువ, उसमें बने रहना चाहिए। దానిని నిలకడగా ఉండటం చాలా కొంచెం కష్టం. कितने दिन परमेश्वर के साथ हम चल पाए, ఎన్ని దినాలు మనం దేవునితో నడవగలుగుచున్నాం, ये साल कितने दिन हम परमेश्वर को खुश कर पाए। ఎన్ని దినాలు మనం దేవుని ఇష్టంగా జీవించాం. हालेलुया। హల్లెలూయా. दुख की बात है कि आज के मसीही जो है अन्य जातियों के रीति रिवाजों को सीख रहे हैं। దుఃఖకరమైన విషయం ఏంటంటే ఈ రోజు క్రైస్తవులు అన్య జనుల యొక్క మన అలవాట్లు పద్ధతులు నేర్చుకుంటున్నారు. यदि हम नहीं बदलेंगे तो बकरी कहलाएंगे। ఒకవేళ దీనిలో మార్పు చెందకపోతే మనం మేకలే అనిపించబడతాం. हाल ही में मैंने अपने एक जो है मित्र के परिवार का एक जो है फोटो को देखा, ఈ దినాల్లో నా మిత్రుల యొక్క స్నేహితుల యొక్క కుటుంబంలో నేను చూసాను, ఫోటోలు చూసాను. और जो है वो मेरे फेसबुक फ्रेंड भी है, अंडमान भी आए थे। ఆయన నా ఫేస్బుక్ ఫ్రెండ్ కూడా అండమాన్ కూడా వచ్చారు. तो उनके फैमिली में एक शादी को मैंने देखा, ఆ కుటుంబంలోనే ఒక వివాహాన్ని నేను చూసాను. फैमिली फोटो को देखकर मैं हैरान हो गई। ఆ ఫ్యామిలీ ఆ ఫోటోను చూసి నేను చాలా ఆశ్చర్యపోయాను. हल्दी का रस्म का फोटो मैंने देखा। ఆ హల్దీ రసం అది నేను ఒక ఫోటో చూసాను. నేనా ये रस्म हमारा इमली का रस्म नहीं है, ఈ రసం చింతపండు రసం కాదు, ఇది हल्दी का रस्म ఇది పసుపు వేసే రసం. ఇది. कलिसिया जाने वाले विश्वासी है, ఇది సంఘానికి వెళ్ళే విశ్వాసులు सबके सब पीला कपड़ा पहने हैं, అందరూ పసుపు రంగు వస్త్రాలు पीछे వేసుకున్నారు. पीला डेकोरेशन है, వెనకాల పసుపు రంగు డెకరేషన్, गालों में पीला पीला लगा है, అది బొక్కలు కూడా పసుపు రంగు వేసుకున్నారు. सर में फूल पीला लगा हुआ है, అది తల వెంట్రుక మన తలంతా పసుపు రంగు. अच्छा से फोटो शूट करे हैं, మంచిగా ఫోటో షూట్ చేసుకున్నారు. ऊपर टाइटल डाले हैं हल्दी का रस्म। పైన వేసిన పసుపు రంగు పద్ధతి. क्या हम पाखंडपन नहीं कर रहे हैं? మనం వేషధారణ చేయటం లేదా? क्या ये मसीही पद्धतियां ఇది हैं? క్రైస్తవుల యొక్క పద్ధత? क्या ये बाइबल की तरीके हैं? ఇదే బైబిల్ యొక్క విధానమా? क्या हम मनुष्यों को खुश कर रहे हैं या परमेश्वर को खुश कर रहे మనం हैं? మనుషులను సంతోషపరుస్తున్నామా, దేవునిని हमारी సంతోషపరుస్తున్నామా? कलिसिया में जिनका विवाह हो चुका है, ఎందుకంటే మన సంఘంలో ఎవరికైతే వివాహం అయిపోయిందో అయిపోయింది. लेकिन सावधान जिनका होने वाला కానీ है, జాగ్రత్త పడండి, ఎవరికైతే కాబోచున్నాయో अपने बच्चों का हल्दी का रस्म मत करवाना। మీ పిల్లలకు పసుపు యొక్క విధానాన్ని పాటించకండి. कलीसिया के सेवक आपको जैसे जो है जो आपको बताएंगे बाइबल के अनुसार उसी का पालन करना। సంఘం యొక్క సేవకులు బైబిల్ విధానంలో ఏ ఏ విషయాలు పాటించమంటారో ఆ విషయాల్ని పాటించాలి. नहीं, इसमें करने से खुशी मिलता है, ఓ లేదు దీంట్లో నేను చేస్తే నాకు చాలా ఆనందం కలుగుతుంది, लेकिन वो बाइबल की प्रक्रिया नहीं है। కానీ అది బైబిల్ విధానం కాదు. नहीं, हमें खुशी मिलता है। కానీ దానికి సంతోషం కలుగుతుంది. मैं कहती हूँ कि परमेश्वर बकरी के रूप में हमें देखेगा। నేను చెప్తున్నాను, దేవుడు మేక యొక్క దృష్టిలో చూస్తున్నాడు. क्या परमेश्वर को मेरा खुशी पसंद नहीं है? ప్రభువా నా యొక్క సంతోషం మీకు ఇష్టం లేదా? परमेश्वर हमारी खुशी चाहता है, కానీ దేవుడు మన సంతోషాన్ని కోరుచున్నాడు. लेकिन उसी परमेश्वर ने ये भी कहा कि अन्य जातियों से अलग रहो, కానీ అదే దేవుడు మనతో ఏం చెప్తున్నాడంటే అన్య జనులకు దూరంగా ఉండండి, उनसे बाहर निकल आओ, వాటి నుండి బయటికి రండి. तुम एक पवित्र समाज हो, ఎందుకంటే మీరు యొక్క పరిశుద్ధమైన సమూహము, तुम चुना हुआ समाज हो, మీరు ఎన్నుకొనబడిన సమూహము, तुम राजकीय याजक जो है, जो राज पदधारी याजकों का समाज हो। మీరు రాజులైన యాజక సమూహము. क्या याजकों को शोभा देता है कि अन्य जातियों के रीति रिवाजों को करे? ఇది యాజకులకు వర్తిస్తుందా? ఇది ఇలాంటి పనులు అన్ని జనుల యొక్క పనులు చేయటం? जिनको स्वर्ग ले जाने को बुलाए हैं वो दुनिया के रीति रिवाजों को करना शोभा देती है क्या? ఎవరినైతే ప్రభు పరలోక రాజ్యం కొరకు పిలిచాడు వారిని లోకానుసారమైన పనులు చేయటం ఇది వర్తిస్తుంది? అది మంచిదేనా? सावधान रहिएगा। జాగ్రత్త పడండి. इसीलिए बार बार प्रभु का वचन कहता अन्य जातियों की संगति में मत जाइए। అందుకే మాటికి దేని వాక్యం ఏం సెలవుస్తుందో అన్య జనుల యొక్క సహవాసానికి వెళ్ళకండి. उनकी संगति में रहेंगे, उनके क्रिया जो है हमें आकर्षित करने लगेगी, వారి సహవాసంలో ఉంటే వారి యొక్క క్రియలను మనల్ని ఆకర్షిస్తాయి. और यहाँ तक कि गलत भी नहीं लगने लगेगा। అది ఎలాగ అనిపిస్తుంది? అది తప్పు కూడా అనిపించదు కొన్నిసార్లు. सावधान हो जाइएगा। జాగ్రత్త పడండి. हमें पाखंडीपन नहीं మనకు चाहिए, వేషధారణ జీవితం వద్దు. हमें पाखंडीपन नहीं మనకు चाहिए। వేషధారణ వద్దు. पवित्र परमेश्वर की पवित्रता से आराधना करें। పరిశుద్ధమైన దేవుని పరిశుద్ధంగా कलिसिया ఆరాధించాలి. के भीतर भी कलिसिया के बाहर भी परमेश्वर की महिमा करे। సంఘం లోపల సంఘం బయట
బయట కూడా దేవుణ్ణి మహిమపరచాలి. कभी कभी विश्वासी को बाहर देखकर शॉक हो जाते हैं पास्टर्स అప్పుడప్పుడు విశ్వాసం చూసి దేవుని సేవకులు ఆశ్చర్యపోతారు, और पहचान नहीं पाते हैं అవి గుర్తించలేకపోతారు. ये मेरे ही विश्वासी है ఈ क्या? నా విశ్వాసియేనా? कलीसिया के अंदर तो दूसरा तरह दिखते हैं, ఎందుకంటే సంఘంలో వేరే విధంగా लेकिन बाहर కనిపిస్తున్నారు, जाते समय क्यों पहचान नहीं आ रहे కానీ हैं? బయటకు వెళ్తే ఎందుకు यहाँ पर గుర్తించలేకపోతున్నారు? एक बिंदी होता है, ఇక్కడ ఒక బొట్టు ఉంటుంది, पीछे फूल लगे रहते పైన हैं। పువ్వులు ఉంటాయి వెనకాల. भाई आप कौन हो? సహోదరుడు ఎవరు నువ్వు? परमेश्वर के चुना हुआ समाज हो। దేవుని కొరకు ఎన్నుకొనబడిన సమూహం నీవు. अन्य जातियों के रीति रिवाजों को कलीसिया मत सीखिएगा। అన్య జానుల యొక్క విధానాన్ని సంఘమా నేర్చుకొనవద్దు. अपने बच्चों को ऐसा करने से మీ रोकिएगा, పిల్లల్ని ఇలా చేయటం ఆపివేయండి. करने में आनंद मिलता है। చేసుకోవటం చాలా ఆనందంగా ఉంది. परमेश्वर का राज्य जो है खाना पीना नहीं है, దేవుని యొక్క రాజ్యం తినటం తాగటం కాదు, आशा माशा కూడా కాదు, खेल नहीं है, परमेश्वर का राज्य है। దేవుని యొక్క రాజ్యం ఆషామాష కాదు, ఆటపాటలు కాదు. हालेलुया। హల్లెలూయా. भक्ति में गंभीरता होनी चाहिए। భక్తిలో చాలా గంభీరత్వం, చాలా సీరియస్ గా ఉండాలి. हालेलुया। హల్లెలూయా. भक्ति में गंभीरता होनी चाहिए, భక్తులు చాలా సీరియస్ గా ఉండాలి. भक्ति में भय होनी चाहिए, భక్తులు భయం ఉండాలి. भक्ति में निष्ठा होनी चाहिए, భక్తిలో నిష్ఠ ఉండాలి. भक्ति में क्रम और अनुशासन होना चाहिए। భక్తిలో క్రమశిక్షణ అనుసరణ ఉండాలి. हालेलुया। హల్లెలూయా. जिस परमेश्वर की हम आराधना करते वो पवित्र पवित्र और अति पवित्र परमेश्वर है। ఎందుకంటే ఏ దేవుని మనం ఆరాధిస్తామో పరిశుద్ధుడు పరిశుద్ధుడు అతి పరిశుద్ధుడు ఆయన. और एक बात मैं कहना चाहूंगी, ఇంకొక విషయాన్ని నేను చెప్పాలనుకుంటున్నాను. किसी को हर्ट करने के लिए नहीं, ఎవరికి నొప్పి ఇవ్వాలని కాదు. फर्स्ट लाइन में जैसे परमेश्वर की भक्ति दिखती है, ఎలాగైతే మొదటి లైన్ లో భక్తి కనిపిస్తుంది దేవుని सेकंड लाइन में కొరకు, दिखती है, సెకండ్ లైన్ లో కనిపిస్తుంది, थर्ड लाइन में दिखती है, థర్డ్ లైన్ లో కనిపిస్తుంది, कलीसिया में लास्ट लाइन में भी ऐसी दिखनी चाहिए। సంఘంలో లాస్ట్ లైన్ లో కూడా అలాగే కనిపించాలి. आगे जितना भय होता है ఎలాగైతే ముందు భయం ఉంటుందో पीछे तक उतना ही भय होना వెనక चाहिए। లైన్ లో కూడా అంతే భయం ఉండాలి. आगे जितना क्रम अनुशासन होता है ఎలాగైతే ఎలా క్రమశిక్షణగా ఉంటుందో पीछे भी उतना क्रम अनुशासन होना चाहिए। అలాగే వెనకాల కూడా అలాగే క్రమశిక్షణలో ఉండాలి. अंदर जितनी भक्ति होती है లోన ఎంత అయితే భక్తి ఉంటుందో बाहर भी ऐसी भक्ति होनी బయట चाहिए। కూడా అదే భక్తితో घर के ఉండాలి. अंदर ऐसी भक्ति होनी चाहिए। ఇంటి లోపల అదే భక్తితో आप अपने ఉండాలి. रिश्तेदारों के साथ बैठने पर भी परमेश्वर का वैसा भय होना మీ चाहिए। బంధువులతో కూర్చున్నప్పుడు కూడా అదే భక్తితో ఉండాలి. हालेलुया। హల్లెలూయా. क्या हम ऐसा भक्ति करने के लिए तैयार है? మనం ఇలాంటి భక్తి చేయటానికి మన సిద్ధంగా ఉన్నామా? क्या सभी तैयार नहीं है? इलांटी भक्ति చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నామా? చేతులెత్తి। क्या ऐसे भक्ति करने के लिए क्या हम तैयार है या तैयार नहीं है? अपने बच्चों को ऐसी भक्ति हम सिखाएंगे क्या, మన పిల్లలకి ఇలాంటి భక్తి నేర్పిస్తామా? ताकि नेक्स्ट जनरेशन परमेश्वर का भय माने? ఎందుకంటే వచ్చే తరాను దేవుని కొరకు భయంతో ఉండాలి. अब्राहम से परमेश्वर ने एक बात कहा था। అబ్రహాంతో దేవుడు ఒక మాటను प्रभु చెప్పాడు. अपने आप से ये कह रहा था, ప్రభు తను తాను చెప్పుకుంటున్నాడు ఏంటంటే, मैं अब्राहम को निश्चय आशीष करूंगा, నేను అబ్రహాంను నిశ్చయంగా ఆశీర్వదిస్తాను, मैं उसको जो है बहुत जातियों का पिता बनाऊंगा, అనేక జనములకు తండ్రిగా చేస్తాను. क्योंकि अब्राहम मेरी आज्ञाओं का पालन करता है और वैसा ही अपने संतान को वो सिखाएगा। ఎందుకంటే దేవుడు ఆజ్ఞలను అనుసరిస్తున్నాడు, తన సంతానాన్ని కూడా అదే ఆజ్ఞలను माता నేర్పుచున్నాడు. पिताओं की जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों को परमेश्वर के भय में सिखाए, తల్లిదండ్రుల యొక్క బాధ్యత ఏంటంటే దేవుని యొక్క భయమును నేర్పించాలి. अपने बच्चों को सही मार्ग में चलना सिखाए। తన బిడ్డలకు మంచి మార్గంలో కరెక్ట్ అయిన మార్గాన్ని నేర్పించాలి. जब सिखाना है, यदि आप नहीं सिखाए, ఎప్పుడైతే నేర్పించాలో మీరు నేర్పించకపోతే, पूरा बिगड़ जाने के बाद पास्टर दीदी मेरे बेटे के लिए प्रेयर करो, बात नहीं सुन रहा है, పూర్తిగా పాడైపోయిన తర్వాత పాస్టర్ గారు నా బిడ్డ కొరకు ప్రార్థన చేయండి, పాడైపోయాడు బిడ్డ. ऐसा नहीं होना चाहिए। అలాగా అవ్వకూడదు. आपके बच्चों का चर्च आपका घर है। ఎందుకంటే మీ బిడ్డల యొక్క సంఘము మీ ఇల్లు అయి ఉండాలి. 6 दिन आप अपने घर में अपने बच्चों के साथ रहते हैं, ఎందుకంటే 6 దినాలు మీ బిడ్డలతో మీరు ఉంటున్నారు. वहां पर आप उनको जो है अनुशासन सिखाइए, అక్కడ మీరు క్రమశిక్షణ నేర్పించండి, परमेश्वर का भय सिखाइए, దేవుని యొక్క భయాన్ని నేర్పించండి, बाइबल पढ़ना सिखाइए, బైబిల్ చదవటం నేర్పించండి, प्रार्थना करना सिखाइए। ప్రార్థన నేర్పించండి. तब कलीसिया में आकर भी वो भक्ति करेंगे। అప్పుడే సంఘానికి వచ్చి కూడా భక్తిని చేస్తారు. हालेलुया। హల్లెలూయా. यदि हम अपने बच्चों को यूं ही छोड़ दे, ఒకవేళ మన పిల్లల్ని ఇలాగే విడిచిపెట్టేస్తే आने वाले दिन में वो बहुत बिगड़ जाएंगे। రాబోయే దినాల్లో పాడైపోతారు. हालेलुया। హల్లెలూయా. ऐसे ही अंत के दिनों में अभक्ति बढ़ रहा है, ఇలాగే అంతిమ దినాల్లో భక్తిహీనత విస్తరిస్తుంది. बहुत अभक्ति बढ़ रहा है। చాలా భక్తిహీనత పెరుగుతుంది. प्रभु
कहता है कि जब मैं वापस आऊंगा तो क्या मैं विश्वास देख पाऊंगा। ప్రభు చెప్తున్నాడు, నేను మరలా వచ్చిన తర్వాత నేను విశ్వాసం కనుగొనగలనా? आमेन। ఆమేన్. क्या मैं वैसा आरंभ का विश्वास देख पाऊंगा, నేను ప్రారంభంలో ఉన్న విశ్వాసాన్ని కనుగొనగలనా? वो भक्ति देख पाऊंगा, ఆ భక్తిని చూడగలనా? वो प्रार्थना जीवन देख ఆ पाऊंगा, ప్రార్థన యొక్క జీవితాన్ని చూడగలనా? वो आराधना में देख पाऊंगा, ఆ ఆరాధనని నేను చూడగలనా? वैसा परिवार में देख पाऊंगा। అలాంటి కుటుంబాన్ని నేను చూడగలుగుతానా? आरंभ के दिनों में ऐसे विश्वासी और ऐसे फैमिलीज हुआ करते थे। ప్రారంభంలో ఎలాంటి విశ్వాసాలు ఎలాంటి కుటుంబాలు ఉండేవారంటే, एक विश्वासी के परिवार में चलती हुई जो है फैमिली प्रेयर को देखकर लोग सोचते थे कि वो पास्टर का फैमिली है। ఎందుకంటే ఆ విశ్వాసంలో జరిగే ప్రార్థన బట్టి వాళ్ళు ఇతరులు ఏమనుకునేవారంటే అది పాస్టర్ల యొక్క కుటుంబాన్ని అనుకునేవారు. एक विश्वासी का फैमिली में ऐसा प्रेयर चलता था कि फैमिली प्रेयर चलता था कि अगल बगल वाले सोचते थे कि ये पास्टर का घर है। ఒక విశ్వాస కుటుంబంలో ప్రార్థన ఎలా జరిగేదంటే ఇతరులు ఇరుప్రక్క వాళ్ళు చూసి ఇది ఒక పాస్టర్ కుటుంబం అని అనుకునేవారు. परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले बाइबल में हम कई भक्तों को देखते हैं। దేవుణ్ణి ఇష్టపరిచే వారు బైబిల్లో చాలా మంది భక్తులను మనం చూడగలుగుతాం. आज हमारे परिवारों को देखकर अगल बगल वाले क्या गवाही देंगे। ఈ రోజు మన కుటుంబాలను చూసి ఇరుప్రక్క వాళ్ళు ఏం సాక్ష్యం చెప్తున్నారు? अरे बाबा टीवी का साउंड कम करो, బాబు టీవీ సౌండ్ తక్కువ చేయి, अरे लड़ाई बंद करो। గొడవ బంద్ చేయి. हमारे अगल बगल वाले हमारी क्या गवाही दे रहे हैं। ఇరుప్రక్కల వాళ్ళు మన కొరకు ఏ సాక్ష్యం ये చెప్తున్నారు? लड़ने वाले फैमिली है। ఈ వీళ్ళు గొడవాడేవారు ఒక కుటుంబం, ये तो केवल जो है गाली देने वाला फैमिली కేవలం है। తిట్టుబోతుల యొక్క కుటుంబం. अन्य जातियों के बीच में परमेश्वर के नाम की निंदा होने ना पाए। అన్య జనుల మధ్య దేవుని నామాన్ని నిందపరచకూడదు. हमारे घरों से प्रार्थना और स्तुति लोगों को सुनाई देनी మన चाहिए। కుటుంబంలో గృహంలో నుండి ప్రార్థన స్తుతి వినిపించాలి. प्रभु आने तक हमारे घरों में भक्ति होनी चाहिए। ప్రభు వచ్చే వరకు మన కుటుంబంలో భక్తి ఉండాలి. हालेलुया। హల్లెలూయా. हानोक की तरह परमेश्वर के साथ साथ चलना चाहिए। హానోకులాగా మనము దేవునితో నడవాలి. अपना सूली को उठाना తన चाहिए। సిలువను ఎత్తుకోవాలి. अपने आप का इनकार करना మనకు चाहिए। మనమే अपने ఉపేక్షించుకోవాలి. आप का इनकार करने का क्या अर्थ ఒకవేళ है। మనకు మనమే ఉపేక్షించడం దాని అర్థం ఏమిటి? आपको बीड़ी पीना पसंद है, మీకు బీడి తాగడం చాలా ఇష్టం. अपने आप का इनकार करने का अर्थ है తను తాను ఉపేక్షించుకోవడం దాని मेरे शरीर को ये దాని पसंद होगा ఇది నా శరీరానికి ఇష్టమై ఉండవచ్చు, लेकिन मैं इनकार करता हूँ। కానీ దీనిని అంగీకరించడం ये లేదు. पाप है, मैं इसे नहीं ఇది छूऊंगा। పాపం, దీన్ని నేను ముట్టను. ऐसे बहुत सारे आदत होंगे जो बिगड़े हुए आदत, वो पाप है। ఓ ఇలాంటి చాలా అలవాట్లు ఉంటాయి, అది పాపకరమైన అలవాట్లు. इनकार करना है। దాన్ని అంగీకరించకూడదు, शरीर నిరాకరించాలి. शरीर बहुत कुछ चाहेगा, ఎందుకంటే శరీరం చాలా ఆశిస్తుంది, उसका इनकार करना है। కానీ దాన్ని నిరాకరించాలి. आपका शरीर जो कहता है अगर ये सब कुछ आप करने लगे, కానీ మీ శరీరం ఏమైతే చెప్తుందో అన్నీ మీరు చేస్తే शरीर के अनुसार चलने वाले वचन कहता है कि वो मरेंगे। అప్పుడు శరీరానుసారులు వారు మృत्यु చెందుతారని వాక్యం जो తెలియజేస్తుంది. आत्मा के अनुसार चलेगा उसी में अनंत जीवन है, प्रभु का वचन कहता है। ఆత్మానుసారంగా నడిచారు వారిలో నిత్య జీవం ఉంటుందని వాక్యం సెలవిస్తుంది. शरीर के अनुसार ना चले। శరీరానుసారంగా నడవకండి. शरीर कहेगा प्रेयर में मत जाओ, శరీరం అంటుంది ప్రార్థనకి వెళ్ళొద్దు. शरीर का बात सुनेंगे तो मरेंगे। శరీరం యొక్క మాట వింటే మనం చస్తాం. शरीर कहेगा कि अन्य जातियों के संग संग घूमते रहो। శరీరం చెప్తుంది అన్య జానులతోనే తిరుగుతూ ఉండు. शरीर करेगा आंखों की अभिलाषा को पूरा करो। శరీరం అంటుంది కన్నుల యొక్క ఆశ నెరవేర్చుకో. शरीर कहेगा पेट की अभिलाषा को पूरा శరీరం करो। అంటుంది కడుపు యొక్క ఆశ నెరవేర్చుకో. जीभ की अभिलाषा पूरा करो। నాలుక యొక్క ఆశ నెరవేర్చుకో. देह की अभिलाषा को पूरा ఈ करो। శరీరం యొక్క ఆశ నెరవేర్చుకో. अपने आप का इनकार करना తన్ను है। తాను మనకు మనమే నిరాకరించుకోవాలి. अपने आप का इनकार करना है। తన్ను తాను प्रभु ఉపేక్షించుకోవాలి. ने कहा जो अपने आप का इनकार ప్రభు करे, చెప్తున్న ఎవరైతే తను తాను ఉపేక్షించుకుంటాడో, जो अपने आप का इनकार ना करे, और ఎవరినైతే తను తాను ఉపేక్షించుకొనడో, जो अपना सूली ना उठाए, ఎవరైతే తన సిలువను ఎత్తుకొనడో, जो मेरे पीछे ना चले, ఎవరైతే నన్ను వెంబడించాడో वो मेरा चेला नहीं है। వాడు నా శిష్యుడు కానేరాడు. वो मेरा भेड़ नहीं है। ఆయన నా గొర్రె కాదు, वो मेरा बेटा नहीं है। నా కుమారుడు కాదు, वो मेरा बेटी नहीं है। నా కుమార్తె కాదు. जो अपने आप का इनकार करता है, ఎవరైతే తను తాను ఉపేక్షించుకుంటాడో, अपना सूली उठाता है, తన సిలువను ఎత్తుకుంటాడో, प्रभु के पीछे चलता है, ప్రభువుని వెంబడిస్తాడో, वो परमेश्वर का चेला है ఆయన ప్రభు యొక్క శిష్యుడు. और वह उनका भेड़ है। అప్పుడు ఆయన గొర్రెలు. प्रभु कहता है मैं अपने भेड़ को जानता ప్రభు हूँ, చెప్తాడు నా గొర్రెలు నాకు తెలుసును, मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती నా है గొర్రెలు నా స్వరం వినును, और मेरे पीछे पीछे चलती వారు నా है। వెంబడి కూడా వెంబడిస్తారు. हालेलुया। हालेलुया। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, ఒక రోజు కాదు,
కాదు, 2 రోజులు కాదు, बादलों में उठा लिए जाने మేఘాల तक మీద ఎత్తబడే వరకు उनके पीछे पीछे चलना है, ఆయన వెంబడించి వెంబడించి వెనకాల उनके వెంబడించాలి. पीछे पीछे चलना ఆయన है। వెనకాల వెంబడించాలి. आमीन। ఆమేన్. सच्ची भक्ति हमें करना है, నిజమైన భక్తి చేయాలి. परमेश्वर को प्रसन्न करना है। దేవుణ్ణి ఆనందపరచాలి. परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले దేవుణ్ణి ఆనందపరిచేవారు परमेश्वर आपको भी प्रसन्न करेगा। దేవుడు మిమ్మల్ని కూడా సంతోషపరుస్తాడు. प्रभु में जो आनंदित रहता है, ప్రభువులో సంతోషించేవారు परमेश्वर उसको आशीष करता है। ప్రభువు వారిని ఆశీర్వదిస్తాడు. हालेलुया। హల్లెలూయా. आज की सुबह परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमारी कलीसिया को आशीषित ఈ రోజు करे। ఉదయకాలం ప్రభు వాక్యం ద్వారా దేవుడు మిమ్మల్ని ఆశీర్వదించును अगले గాక. सप्ताह लगातार इस वचन को हम ध्यान వచ్చే करेंगे। వారం కూడా మన ఈ వాక్యాన్ని ఇంకా మనము आइए ధ్యానించబోతున్నాం. आंखों को बंद करेंगे परमेश्वर की उपस्थिति में। రండి, కళ్ళు మూసుకోండి దేవుని యొక్క సన్నిధానంలో. सभी उठकर खड़े हो అందరూ जाएंगे। లేచి నిలబడదాం. अंदर लेचे निलबड़दाम सभी उठकर खड़े हो అందరూ లేచి जाएंगे। నిలబడండి. परमेश्वर चाहता है कि हम उनको प्रसन्न करने वाले దేవుడు लोग बने, దేవుడు కోరుకుంటున్న తన్ను ఇష్టపరచాలని, उनके संग संग चलने वाले लोग बने, ఆయనతో నడవాలని ఆయన కోరుకుంటున్నాడు. लोगों को प्रसन्न करने वाले ना बने, ఆ ప్రజల్ని ఇష్టపడేవారుగా కోరుకోవటం లేదు. शरीर को प्रसन्न करने वाले ना बने, శరీర ఆశ నెరవేర్చేవారుగా కాదు గాని, दुनिया को प्रसन्न करने वाले ना ఈ बने, లోకాన్ని ఇష్టపడేవారుగా కాదు గాని, परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले बने, కేవలం దేవునికి ఇష్టడై ఉండటమే దేవుడు परमेश्वर के पीछे కోరుకుంటున్నాడు. चलने वाले लोग बने, దేవుని వెంబడించే వారిగా अपने మారిపోవాలి. सूली को उठाए। తన సిలువను ఎత్తుకోవాలి. यीशु के पीछे चलना है तो कुर्बानी है, యేసుని వెంబడించాలంటే దాని యొక్క బలిదానం ఉండాలి. वो कुर्बानी है, అది దాని కొరకు బలిదానం ఉంది. इसलिए सूली उठाना है। అందుకే సిలువను ఎత్తుకోవాలి. सूली उठाने में तकलीफ होगा, సిలువ ఎత్తుకోవడం కొంచెం కష్టం అవ్వచ్చు, लेकिन फिर भी तभी हम उनके पीछे चल पाएंगे, అయినను దాన్ని ఎత్తుకుంటేనే ఆయనను వెంబడించగలుగుతాం. तभी उनके चेले कहलाएंगे। అప్పుడే మన శిష్యులుగా పిలువబడతాం. आज आपका सूली क्या है? ఈ రోజు మీ యొక్క సిలువ ఏంటి? प्रभु कहता है कि उठा ले अपने सूली को, ప్రభు చెప్తున్న నీ సిలువని ఎత్తుకో, उठा ले अपने सूली को, ఎత్తుకో నీ సిలువను. और जो है अपने आप का इनकार कर। ఇంకా నిన్ను నీవు ఉపేక్షించుకో. हालेलुया, హల్లెలూయా. परमेश्वर के सामने अपने जिंदगी को अर्पण करेंगे। దేవుని సముఖంలో తను జీవితాన్ని कलीसिया मुंह సమర్పించుకుందాం. खोलकर प्रार्थना करेंगे, సంగమా నోరు తెరిచి ప్రార్థన చేద్దాం. परमेश्वर के सम्मुख में प्रभु से बात करेंगे। దేవుని సముఖంలో దేవునితో మాట్లాడదాం. हानोक के समान प्रभु के संग संग चलना है, హానోకులాగా మనం దేవునితో నడవాలి. ऐसी गवाही पाना है ఎలాంటి సాక్ష్యం పొందాలంటే कि परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले लोग हैं हम। మనము దేవుని సంతోషపరిచే వ్యక్తులము. कपट वाली भक्ति नहीं, వేషధారణ భక్తి కాదు. कपट वाली भक्ति नहीं, వేషధారణ భక్తి కాదు. ऊपर ऊपर की भक्ति नहीं, అది పెదవులతో వచ్చే భక్తి కాదు. ऊपर ऊपर का भक्ति పై नहीं, పైనే భక్తి కాదు. शक्ति से भरा हुआ भक्ति, సామర్థ్యంతో నిండే భక్తి, शक्ति से भरा हुआ శక్తితో भक्ति। నిండిన భక్తి. हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद हो राजा। వందనాలు ప్రభువా. इस वक्त प्रभु के दास प्रार्थना में ఈ चलाएंगे। సమయంలో దేవుని సేవకులు ప్రార్థనలో నడిపిస్తారు.